Okay, first question. The minimum number of orthographic views required to represent solid on the flat surface is, options are, what are the options actually? Uh, 1 second. Okay, you can tell answer now why it is required to see the options. Minimum number of orthographic views required to represent the solid on a flat surface is dash dash. What is the count? किती view लागतात आपल्याला? 2. 2 views. Means what? Front view and top view. Okay. So 2 views are sufficient to show the represent or to represent the solid. Okay. So option 2, that is option B is the correct option. Then second question, straight line drawn from the apex. Straight lines drawn from the apex to the circumference of a base circle are equal and are called as Generators. generators, because on the base is joined to the apex. So number of points on the circumference. So those points join to the apex by a generator line. Okay. So all generator lines are equal and they join to the base and the apex. That is generator. So option D is the correct option. Then question number 3rd. When the axis of the solid is perpendicular to HP, when axis of the solid is perpendicular to HP, the dash dash view should be drawn first and dash dash view then projected from it. Top view first. Top view. Front view. Correct. First we have to draw top view, then front view, because when the axis of the solid is perpendicular to HP, that means the true shape will be seen in the top view. Okay. Then after top view, then we are going for the front view. So option D is the correct option. Next, question number 4. The front view, comma side view and top view of a regular square pyramid standing on a horizontal plane. Okay, standing on a horizontal plane. It's a base on the horizontal plane. What is the top view, front view and side view? जर तुम्ही स्क्वेअर पिरामिडला बेस वरती ठेवला हॉरिझॉन्टल प्लेन मध्ये, तर व्हॉट फ्रंट व्ह्यू, व्हॉट इज द साइड व्ह्यू आणि व्हॉट इज द टॉप व्ह्यू? फ्रंट व्ह्यू ला ट्रायंगल, साइड व्ह्यू ला ट्रायंगल आणि टॉप व्ह्यू ला स्क्वेअर दिसतो. Yes. As you are resting the square pyramid on the horizontal planes, therefore you will get top view as a square, front view as a triangle and side view as a triangle. So option A is the correct option. Question number 5. The front view, comma side view and top view of a cylinder standing on a horizontal plane based on the horizontal plane. Okay, cylinder घेतलेला आहे त्याला पूर्ण बेस वर ठेवलेलं हॉरिझॉन्टल प्लेन मध्ये. Then what is its front view, side view and top view? टॉप व्ह्यू ने सर्कल दिसणार, फ्रंट व्ह्यू ने रेक्टेंगल आणि साइड व्ह्यू ने रेक्टेंगल. Correct. Option B is the correct option. Option B is the correct option. First side view, front view is rectangle, side view is rectangle and the top view is a circle. So B option is the correct option. Then question number 6. When solid is placed such that, when solid is placed such that axis is inclined to VP, okay, and parallel to HP, its projections are drawn in dash dash stages. Two stages, कारण ऍक्सिस इन्क्लाइन टू व्हीपी आहे ना, मग त्याला तुम्ही सुरुवातीला मग त्याला स्ट्रेट करणार, अजम्पशन स्टेज काढणार. दॅट इज अजम्पशन मध्ये तुम्ही ट्रू शेप आणि ते वगैरे काढणार, नंतर मग ऍक्च्युअल कंडिशन इन्क्लिनेशन. सो आन्सर इज 2. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट. Question number 7. If solid axis is perpendicular to one of the reference plane, then projection of a solid on that same plane gives true shape and size of its dash dash dash.
बेस. base. कारण axis of the solid is perpendicular to one of the reference plane, and the position of solid on that same plane gives the true shape and size of its base. That is the B option correct. Question number 8. When axis of the solid is parallel to HP and VP, then dash dash view should be drawn first and then dash dash view then projected from it. Okay, when axis of the solid is parallel to HP and VP, so where you will get the true shape? True shape of the base कुठे मिळणार? साडीवला ना? Yes, sir. In profile plane. That is in profile plane. So in profile plane, you will get the true shape. So we have to draw first a side view, then front view, and then top view. So Top view. is the correct. Question number 9. The side view, comma top view, and front view of a regular hexagonal pyramid placed base parallel to the profile plane. Side view, comma top view, and front view of a regular hexagonal pyramid placed on base parallel to profile plane. Front view ने triangle, top view ने पण triangle दिसतो आणि side view ने hexagon. पहिला साइड व्ह्यू काय असणार हेक्सागॉन, कारण तुम्ही प्रोफाइल प्लेन मध्ये प्लेस केलेलं म्हणजे पहिला ट्रू शेप ऑफ द बेस इज हेक्सागॉन, देन फ्रंट व्ह्यू अँड टॉप व्ह्यू एज अ triangle. So option B is the correct. Next, axis of which of the following solid is perpendicular to their bases? That is called as a right solid. Sir, ह्यात problem होता थोडा. Okay. बघा ऍक्सिस ऑफ द सॉलिड, बघा जे काही सॉलिडचा ऍक्सिस असणार, कुठला आहे तुम्ही सॉलिड घ्या, ओके, इज परपेंडिक्युलर टू देअर बेसेस, म्हणजे बेसला परपेंडिक्युलर. मग तो सॉलिड आपण कसला सॉलिड म्हणायचं? ऑब्लिक कसं म्हणता येईल? सर ऑब्लिक सॉलिड म्हणजे इन्क्लाइन ठेवला ना तो सॉलिड, मग त्याचा ऍक्सिस परपेंडिक्युलरच असणार ना. आता असं नाही, हे तुम्ही बरोबर आहे, पण आता नॉर्मली जे कंडिशन त्यांनी दिलेले आहे, काय दिले? वाचायचं, ऍक्सिस ऑफ विच फॉलोइंग सॉलिड्स इज परपेंडिक्युलर टू देअर बेसेस. मग तुम्ही इन्क्लाइन जरी केला, तुमचं असं म्हणणं केला ऑब्लिक सॉलिड म्हणायचं. ऑब्लिक सॉलिडचा अर्थ काय माहितीये का? ऑब्लिक म्हणजे ती इन्क्लाइन टू एचपी एज वेल एज व्हीपी. परपेंडिक्युलर असणारच ना. परपेंडिक्युलर असणार की, बरोबर आहे की, पण तो राईट नसणार ना. मग तो तिथं राईट दिसतंय, पण ऍक्च्युअली पोझिशन आपल्याला काय की, तुमचं लॉजिकल क्वेश्चन असं आहे की एचपी ला बी इन्क्लाइन आणि व्हीपी ला इन्क्लाइन आहे, पण तो ऍक्सिस हा परपेंडिक्युलर बेसला आहेच आहे. पण आपल्याला अशी कंडिशन कन्सिडर करताना काय करायला लागेल की, जी एक सॉलिड घेतला त्याला एचपी वर ठेवला किंवा व्हीपी ठेवला, ओके, एचपी ठेवला किंवा व्हीपी ठेवला, आणि त्याचा मग तुम्ही ऍक्सिस परपेंडिक्युलर केला, तर ते आपण सच सॉलिड वी आर कॉलिंग एज अ राईट सॉलिड. म्हणजे त्याचं प्लेन पण कन्सिडर केलं पाहिजे. तुम्ही तिथं प्लेन कन्सिडर करत नाही. सर मग ते अझम्पशन स्टेज मधून बघावं लागेल. अझम्पशन स्टेज मध्ये, करेक्ट. अझम्पशन स्टेज तुम्हाला कन्सिडर करायला लागेल. म्हणजे आपण असं म्हणू की त्याला मोर प्रिसाइज आन्सर विल बी कन्सिडर. तुमचं बी आन्सर तुम्ही जे लॉजिकल विचार करता ते पण होऊ शकते, पण इट इज रिक्वायर्ड मोर प्रिसाइज. त्याला आपण कधी कधी मल्टी चॉईस क्वेश्चन असतात बघा. मल्टी चॉईस म्हणजे काय? एकाच प्रश्नासाठी 2 आन्सर, तर तशामध्ये ती मोडते, पण आपल्याला इथे एकच सिलेक्ट करायचं. आर यू गेटिंग? Yes, sir. When you go to higher classes, second year, third year, at that time you may face such multi choice questions. म्हणजे एकाच प्रश्नाचे 2 उत्तर. तर लास्ट एक्झामला तर कोणतं लिहायचं मग, राईट का ऑब्लिक? नाही, राईट लिहिणार ना, एकच येणार. इट विल बी राईट ओनली, कारण तुम्हाला इथे एकच सिलेक्ट करायचा आन्सर. यू हॅव टू सिलेक्ट ओनली वन. बोथ ए अँड बी. नाही, बोथ ए अँड बी नाही. याच्यातलं काय दिलेलं आहे तुम्हाला? ऑप्शन जो घेतलेला आहे इथं, राईट सॉलिड. ज्यावेळी तुम्ही एखादा ऍक्सिस ऑफ सॉलिड म्हणता परपेंडिक्युलर टू देअर बेस, म्हणजे तो आपण असं अज्युम करतोय की तो सॉलिड हा पूर्णपणे हॉरिझॉन्टल प्लेन मध्ये उभा ठेवलेला आहे, म्हणजे त्या प्लेनला पॅरलल आहे, असं कन्सिडर करून आपण ते आन्सर लिहितो.
सर तिने काय केलं ऑल स्टेजेस ही केलं कन्सिडर केलं हा तसं ते त्यामुळे बरोबर ते ऑब्लिक लाईन पण तुम्ही- ऑब्लिक सॉलिड वाटत होतं ते. ऑब्लिक सॉलिड म्हटलं का त्याचा थोडासा अर्थ बदलतोय. म्हणजे ऍक्सिस त्याचा जो आहे ना, इट विल बी इन्क्लाइन टू एचपी एज वेल एज व्हीपी. बेसला परपेंडिक्युलर आपण आहे. सर हा बेसला बेसलाच विचारले ना, ऍक्सेसला कुठे विचारले? हा बेसला परपेंडिक्युलर आहे. तुम्ही तसं लॉजिकली बघा गेलं तर दोन्ही पण यायला पाहिजे, पण आपल्याला इथं एकच सिलेक्ट करायला लागणार. ऍक्च्युअली सी ऑप्शन तुम्ही म्हणता तसं यायला पाहिजे, ए आणि बी. ठीक आहे, तरी मी ह्या क्वेश्चन मध्ये जरा विचार करतो. सो आय विल गिव्ह द आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लेक्चर इन्स्टेड ऑफ टेलिंग रॉंग. ओके, पण आता सध्या सर तात्पुरतं आम्ही गुगल वर पण बघितलं तिथं पण राईट सॉलिड दाखवतो. ते तरी पण बघूया ना, लॉजिकली आपण विचार करू ना. म्हणजे गुगलवर काही वेळेस चूक होऊ शकते ना, असं काही शेवटी अपलोड करताना प्रश्न माणसानेच केले आहेत ना. येते का लक्षात? येस. सम थिंग्स कसं आहे, कुठल्या अँगलनं तुम्ही कसा विचार करताय ना. आता मी काय म्हटलं की पूर्णपणे सॉलिड हा हॉरिझॉन्टल प्लेनला पॅरल करा किंवा व्हर्टिकल प्लेनला पॅरल करा, त्यावेळेस तो ऍक्सिस ऑफ सॉलिड इज परपेंडिक्युलर टू देअर बेस. मी असं माझं अझम्पशन केलेलं आहे. ओके, आता तुम्ही मस्त जसं म्हटलं की जरी सॉलिडला तुम्ही इन्क्लाइन केला तरी तुझा त्याचा काय ऍक्सिस आहे, इट इज परपेंडिक्युलर टू बेस. बरोबर आहे का? मग तसं जर केलं तर मग ते दोन्ही ऑप्शन बरोबर येतात. तर ठीक आहे, आय विल थिंक ऑन दिस. maybe in the next lecture you remind me, I will tell the answer. ठीक है. ओके सर. Question number 11, which of the following has equal faces? I think this is repeated question. Which of the following has equal faces? टेट्राहेड्रल क्यूब आणि ऑक्टाहेड्रल. Correct, all the faces are equal, so option D is the correct option, all of the above. Question number 12, dash dash is the type of polyhedron having base and an apex. पिरॅमिड. Pyramid. So pyramid has base and the apex. Next, question number 13, which of the following position is not possible in solids? कुठली position possible नाहीये? परपेंडिक्युलर टू बोथ एचपी आणि व्हीपी ऍक्सिस. Correct. Axis of the solid is perpendicular to both HP and VP. So this condition is not possible. So D option is the correct. Then question number 14, toffee of a right cylinder resting on HP on its base is सर्कल. it is a circle. So option A is the correct. Question number 15, मुलामध्ये बोलायचं नाही ठरवलंय का? Boys, you please try to respond. It is for you people also. The side view of cone resting on HP on its base rim, okay, and having axis parallel to both HP and VP. बघा काय केलेलं आहे, ऍक्सिस जर पॅरल असेल बोथ HP आणि VP मीन्स डेफिनेटली साइड व्ह्यूला काय येणार याचा, सर्कल येणार ना. येस सर. That is a true shape. Then question number 16, a solid is an object having one dimension, two dimension, three dimensions, and in no dimension. 3 डायमेन्शन. 3 dimensions, length, width, and height. Then question number 17, following is or are solids of revolution? All of the above, cylinder, sphere, cone are the solids of revolution. Question number 18, dash dash is a kind of polyhedron having two parallel identical faces or bases. Option B, that is a prism. Question number 19, what is a square prism? What is a square prism? What is a square prism? 2 बेस अँड 4 रेक्टँगल्स. स्क्वेअर प्रिझम कसं तयार होते ते तुम्हाला सांगायचं आहे. 2 bases and 4 rectangular faces, that is rectangles. Option B is the correct. And the last question, when axis of the solid is inclined to HP and VP, okay, the top view and front view are of small size. Small size.
or you can say reduced size. Instead of using smaller size, they may use the reduced size. So option B is the correct. Okay. So like this MCQs you may find in the final exam also. मला वाटत नाही की याच्यापेक्षा वेगळं काय MCQs तुम्हाला फायनल एक्झाम मध्ये विचारले जातील, कारण सगळंच कव्हर होते. बरोबर. Yes. म्हणजे ज्यांनी व्यवस्थित स्टडी करून MCQ ची प्रिपरेशन केली असेल ना, त्यांना ते समजलंय, म्हणजे ग्राफिक्स विषय समजल्या जातात. लक्षात येते, कारण ते तुम्ही हे कंडिशन टाइप मध्ये असतात सगळे MCQs. त्यामुळे ज्याला कंडिशन्स क्लिअर झाले ते पटापट MCQ त्यांना सॉल्व्ह करणं काय चॅलेंजिंग नाही. फक्त मला फार अभिमान एक वाटतो की प्रत्येक जण प्रामाणिकपणे सॉल्व्ह करते. जे काय रिझल्ट येतोय तो रिझल्ट हा एकदम प्रामाणिक आहे. सो दॅट इज अ गुड साइन फॉर मी. ओके. कारण शेवटी कसं असते, जेवढं तुम्ही काहीतरी असं वेगळं माल प्रॅक्टिस करून जे चांगले मार्क मिळवतात, ते मार्क हे लॉंग टर्म राहत नाही. लक्षात ठेवा, ते एक बॅड हॅबिट पडते. इट इज गुड साइन दॅट एव्हरीवन इज ट्राइंग or attempting the test or ISC on the basis of preparation. जे काही प्रिपरेशन झाले त्याच्या बेसिसवर तुम्ही एक्झाम्स फेस करताय. दॅट इज गुड. ठीक आहे. सो shall I show your marks? Yes, sir. 1 second. But the screen is visible. Yes, sir. Can you see your marks? Yes, sir. Yes, sir. 1 second. Roll number 55 present or absent? Roll number 55. Roll number 39, please work hard. Roll number 19 also. 19, roll number 19, present or absent? Okay, this is your score in the unit test number 3rd. So have you got the syllabus for ISC 2nd? Yes, sir.
So two chapters we are keeping. One is projection of solid and second is orthographics. Whatever it is covered. जेवढं काय झालं त्याच्यावरती तुम्हाला प्रश्न असतील. त्याच्यामध्ये प्रश्न कशा टाईपचे असते सांगतो तुम्हाला. If question is on orthographics, okay. I will give the 3D object, simple 3D object, and I will draw its views. Views मी ते काढणार फक्त फ्रंट व्ह्यू असे 4 व्ह्यूज काढणार. सपोज एक ऑब्जेक्ट घेतला त्याचे मी 4 फ्रंट व्ह्यू काढणार. मग त्यातला एक जो आहे तो एकदम सगळ्या डॉटेड लाईन्स वगैरे सगळं करेक्ट काढणार. बाकीचे 3 मध्ये डॉटेड लाईन्स वगैरे सगळ्या पूर्ण दाखवणार नाही किंवा एखादा डार्क पोर्शन असेल डार्क पोर्शन दाखवणार नाही. तर तुम्हाला करेक्ट व्ह्यू तुम्हाला सिलेक्ट करायचा. Such types of questions will be asked in the ISC second. Will it go okay? Okay, sir. मी तुम्हाला 3D ऑब्जेक्ट देणार क्वेश्चन मध्येच आणि त्याची आन्सर्स म्हणून काय देणार 4 फ्रंट व्ह्यू देणार. त्यातला एक फ्रंट व्ह्यू करेक्ट असणार बाकीचे 3 रॉंग असणार आहेत. त्यामुळे तुम्हाला त्यातनं जो करेक्ट आहे तो सिलेक्ट करायचा. ओके. त्यामुळे अजून कोणी प्रॅक्टिस चालू केलं नसेल ऑर्थोग्राफिकची तर प्रॅक्टिस करा. प्रत्येकाला ते व्ह्यू काढता आले पाहिजेत. साइड व्ह्यू, फ्रंट व्ह्यू आणि टॉप व्ह्यू. Okay, shall we close this part regarding the discussion on MCQs and your performance in the UT third? Shall we close this? हॅलो सर. हा. रोल नंबर 5 मार्कच नाही. हा तुम्ही टेस्ट दिली होती का? दिलती की. गेला पाहिजे तो. जर तुम्ही सबमिट केला असेल तर येणार ना रिझल्ट. दिली होती सर 26 जुलैला झालेली केली होती सबमिट पण. One response if ever. This is the response. बघा दिसतंय का डिव्हिजन बी च बघा. Check your name. Is it appeared here or not? This is the Google sheet. इकडे रोल नंबर दाखवले राईट साइडला. इथं कर्सर दाखवलंय बघा. डिव्हिजन आणि नंतर तुमचं नाव आणि इकडे स्कोर आहे का तेवढ्यामध्ये? नाही. चेक करा. नाही. नाही सर. Then you are not submitted the test. That is the indication. तुम्ही टेस्ट जर सबमिट नाही केली तर हिचा रिझल्ट येणारच नाही ना. कारण इथं सगळ्यांचा रिस्पॉन्स येतो. डेट, टायमिंग, किती वाजता पेपर अटेम्प्ट केलेला आहे सगळं इथे सबमिट केलेलं आहे. सी द टायमिंग. तुमचं ऍबसेंट पण नव्हतं तिथे. ठीक आहे. Okay, what was the example we saw in yesterday? Then similar with slide change in the 3D figure. So, and that was given for homework. Have you solved it? Everybody solved? Yes, sir. Okay, those are not solved. Any difficulty? मला फक्त लिमिटेड लोकांचाच रिस्पॉन्स येतोय. हॅलो. हा बोला. फ्रंट व्ह्यू मध्ये वरती 50 mm घ्यायचं का 20 mm घ्यायचं हाईटला? टॉफी मध्ये ना? फ्रंट व्ह्यू मध्ये. हा फ्रंट व्ह्यू मध्ये जो काही डायमेन्शन म्हणजे हॉरिझॉन्टल प्लेटचं बोलताय का कुठलं बोलताय का रिपचं बोलताय? हाईट आहे ना ते 80 mm त्यात हा. वरती
हा, ATM हाईटचं ते वरचं जे टॉपचं प्लेन ना. हा सर, तिथं 20 mm घ्यायचं का 15 mm घ्यायचं? तिथे किती मेन्शन केलं? 20च केलं होतं ना का तर? नाही सर 15 केलं कारण की मधलं 20 होतं. अच्छा, मग तिथं आपल्याला वेट 50 दिसते. let me check, some student have solved the answer. हा, म्हणजे मधला जो डिस्टन्स आहे ते तुम्ही 20च घ्या की. कसं असेल, 15 घेतलं ना? नाही सर 20 येते साईडला, फक्त मधलं ह्याचं दिलतं की रेक्टँगलचं डिस्टन्स दिलतं. दिलं होतं ना. हा, मग साईडचं काय तुम्हाला काय गरज नाही ना. ऍक्च्युली बाय डिफॉल्ट जे राहिले ते तुम्ही तिथं जॉईन करून टाकायचं. काय करायचं? प्रोजेक्ट केल्यावर बरोबर 15 येते. हा, सेंड. आता बघा, तुम्ही जो रेक्टँगल काढला ना, काय 50चा रेक्टँगल काढला तुम्ही साईड, त्याच्यामध्ये तुम्हाला 3 प्लेन दाखवायचे ना. तर 3 प्लेन दाखवण्यासाठी काय करायचं, बरोबर एक मिडल एक लाईन ओढायची, मिडल ऍक्सिस लाईन काढायची, आणि मग 10 mm अपवर्डला दाखवायचं, 10 mm लोअर साईड दाखवायचं, मधली प्लेट काढून घ्यायची, मधलं प्लेन काढून घ्यायचं, राहिलेलं जी काय अंतर आहे ते मग दोन्ही साईडच्या 2 प्लेनचं मिळून जाते ना. बरोबर आहे का? सर मी फ्रंट व्ह्यू मध्ये वरती ते छोटा बॉक्स येतो ना फ्रंट व्ह्यू मध्ये. हा, फ्रंट व्ह्यू मध्ये ना. हा, राईट. त्याचं डायमेन्शन दिलं आहे का? 40 दिलं होतं काय त्यांना? ते 40च आहे बहुतेक माझ्यामध्ये, 40 येत आहे ते. ते तुम्ही सपोर्टिंगची जी प्लेट म्हणता ना, रिब आहे, त्याचं जी हाईट दिली होती ती 40 दिली होती. मग ते 40ला 40 मॅच करते बरोबर. तेच म्हणताय ना? हा सर, पण त्याच्यावरती 50 mm येते ना. म्हणजे 15 ना? हा. मला ते 3D जरा पाठवता का? मी जरा बघतो, मग 3D माझ्या लक्षात येणार. ओके सर. ओके. व्हॉट्सअप टाका मला 3D. हा, आता याच्यामध्ये काय केलंय माहितीये का सर, वरून ते 20 मार्क केलं. हॅलो, सर ते हा तुम्ही सर. अगोदरच्या ह्याच्यात डिस्टन्स दिलते की, हो ते दिलं. अगोदरची एक पाठवू का? हा, अगोदरचे जे आहे ना ते 40 दिलं होतं ना आपण. खालची जी प्ले तुम्ही कसं काय म्हणताय माहितीये का, जिथून स्लॅन्ट प्लेन चालू होते का नाही, तिथं पण चांगलं तुम्हाला दिलं ना अगोदरच्या ऑब्जेक्ट मध्ये. मी काय मग फक्त चेंज काय केलं होतं, ही जी काय रिब आहे ना, रिबचं फक्त डायमेन्शन दिले होते. रिब टॉप पासून 20 mm खाली घ्या, आणि सर्कल पासून 15. बाकीचे डायमेन्शन ऍज इट इज पहिल्या ऑब्जेक्टला दिली होती तीच. त्याच्या अगोदरचे ऑब्जेक्ट तुम्हाला दिला तुमचं होता. तिथं देताना चुकलं, रेक्टँगल दिलते पण विड्थ 50 येते. विड्थ किती येते? 50 येते, Width आणि 50 आहे. 20चे दिलते. ओके ओके ओके, हा हा हा. मग ते ठीक आहे ना, तुम्ही जो काही विड्थ दिले ना त्या वरच्या टॉप प्लेनची 20 आहे ना, तर मग राहिलेली 15 येते ना मग बाय डिफॉल्टच, का नाही येत? येते. हा सर, ते टॉप व्ह्यू मध्ये येते, पण फ्रंट व्ह्यू मध्ये आपण वरती छोटा बॉक्स दाखवते ना, तो जर 20 mm चा दाखवला ना, हा तर साइड व्ह्यू मध्ये जी तिरकी लाईन येते ना छोटी, हा. ती 25 च्या पेक्षा जास्त येते. मग जर ते 15 mm चं दाखवलं फ्रंट व्ह्यू मध्ये, तर ते 20 mm येते बरोबर साइड व्ह्यू मध्ये. नाही पण, हा अच्छा, मग तुम्ही साइड व्ह्यू मध्ये मग काय करायला लागेल माहितीये का,
सर आपल्याला राहिलेले डिस्टन्स 15 दिले, मग ती तिरकी लाईन जास्तच होणार की? राहिलं डिस्टन्स 15 दिलेला आहे. हा म्हणजे आता आपल्याला आता ते video तिरकी लाईन 15 आहे ना. तिरकी लाईन 15 कसं म्हणता येईल हो? बघा ती की तिरकी सर लाईन आहे त्याचं 20 mm आहे ना. 15 चा येईल. हा थोडं आता कसं सांगू का तुम्हाला, यू कांट प्रिडिक्ट, म्हणजे ते 15 आहे असं काय प्रिडिक्ट करता येणार नाही आपल्याला. तर कारण की प्रोजेक्ट केले आपण, ते 15 चा येतोय बॉक्स बरोबर, पण ती तिरकी लाईन काढताना जास्त होते डिस्टन्स. तर बघा मी सांगतो आता काय करायचं. तुम्हाला इथं काय करायचं पहिला माहितीये का, टॉप व्ह्यू काढायचं. आता तुम्हाला अडचण कुठे यायला सांगतो तुम्हाला. टॉप व्ह्यू काढताना तुम्ही बरोबर मिडलचं तुम्ही 20चं काढून घेणार, बरोबर आहे का? मग 20चं Yes, sir. काढून जे राहिलेलं जे आहे ना, अप्पर साईडला जी प्लेट असणार आहे आणि खालच्या साईडला जी रेक्टँगल प्लेन असणार, त्याचं डायमेन्शन किती येतंय ते यू कांट से राईट नाव. जो पण काढत नाही तो पण किती येते, का काढले का कोणी? मोजावर किती येते? टॉप व्ह्यू मध्ये 15 15 मधले 20 येणार. हा टॉप व्ह्यू मध्ये जर 15 आला असेल तर मग त्याचे प्रोजेक्शन तुम्ही परत साइड व्ह्यू मध्ये घेऊन गेला आणि तसंच हा पण साइड व्ह्यूला जॉईन करताना तिथं डायमेन्शन मोजायची गरज नाही ना तिथं. हा सर तेच म्हणते की मी तिरकी लाईन काढली, मग ती त्याचं मुजते 15 येत नाही म्हणते. हा ओके, आय विल कम, आय गॉट युअर पॉइंट. तिथं डायमेन्शन ती 15 येईल असं काही सांगता येत नाही. ते डायरेक्ट जॉईन करून टाकायचं पॉइंट. हा पण सर साइड व्ह्यू मध्ये आपण हॉरिझॉन्टल प्रोजेक्शन पण घेतो ना फ्रंट व्ह्यू मधून, हा ते जर वरती 15 mm वरती घ्यायचं का 20 mm वरती, कारण ती 20 लाच फ्रंट व्ह्यू मधला. तिरकी लाईन तुम्ही साइड व्ह्यू मध्ये तिरकी लाईन म्हणता ना, हा हा ती डायरेक्ट जॉईन करायची. तुम्ही टॉप व्ह्यू मध्ये जी 20 घेतला ना, 20 ची पोझिशन घेतली ना साइड व्ह्यू मध्ये, त्यानंतर तुम्हाला डायरेक्ट तिरक्या लाईन जॉईन करायचे. मी तिथं ड्रॉ करून दाखवतो बघा, थोडं तुमच्या लक्षात येईल. इथं असं आहे. हे तुम्ही इथं हे असं रेक्टँगल काढलेलं आहे. हे टॉप व्ह्यूचा पार्ट आहे बघा, आणि हे मध्ये तुम्ही 20चं मार्किंग केलेलं आहे, बरोबर ना? येस. त्याचे तुम्ही प्रोजेक्शन्स साइड व्ह्यू मध्ये गेल्यानंतर असं झालेलं आहे तुमचं. हे इथं असं जॉईन करून घेणार 20च. ओके, आणि नंतर मग ही जी प्लेन असा इकडं हा भाग इथं असं पोझिशन घेऊन गेल्यानंतर इथं पण आणा तुमचं काय तर 40 डिस्टन्स, बरोबर ना? खालच्या बेस पासून 40 येणार ना वर, त्यानंतर इकडं इथून असं खालच्या बेस पासून 40 येणार. मग इथं डायरेक्ट जॉईन करायचं, याचा अंतर विचार करत बसायचं नाही, डायरेक्ट जॉईन करायचं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आणि चालतं 20. येस. नाव इज इट क्लिअर? आता क्लिअर झालं की नाही झालं? येस. हा, मग ही तिरक्याचं अंतर आपल्याला दिलेलंच नाही ना आपल्याला, ते आपल्याला डायरेक्ट जॉईन करायला लागणार आहे. तिरकं जे आहे डायमेन्शन हे दिलेलंच नाही, आपल्याला डायरेक्ट जॉईन करायचं. 40 बॉटम बसून घ्यायचं आणि वरती आपण हा 20चा बॉक्स मध्ये मार्क केल्याच आहे, पॉइंट जॉईन करून घ्यायचं तिरका. दॅट इज युअर साइड. ठीक आहे. तर आपण ऑब्जेक्ट एक फक्त रीड करूया, ते आपण पुढच्या लेक्चरला घेऊया. ते काय, जस्ट आय विल शो द ऑब्जेक्ट. जस्ट मिनिट.
whether screen is visible, my whatever the orthographic, हे दिसतंय का? नो One सर. second. One नो second. सर वाईट दिसत. Now is it visible? येस. Okay. Now see this object. हा ऑब्जेक्ट चेक बघा. This is exam problem. आता आपण हा सॉल्व करणार आहोत पुढच्या लेक्चरला. जस्ट आपण रीड करूया की बाबा काय डायमेन्शन्स वगैरे येतील वगैरे. विल फाइंड आउट मॅक्सिमम डायमेन्शन, लेंथ, विड्थ, हाईट. तर आता आपण जे एक्झाम्पल्स कव्हर केले त्याच्यामध्ये रिप बघितली, सर्कल्स बघितली, सेमी सर्कल बघितला. ओके. So whatever the required basic problems, all problems are covered now. Basic problems. Now we will start with the actual examination problem. आता हा ऑब्जेक्ट दिलेला आहे तुम्हाला. This is the given object. त्याची डिरेक्शन दिली फ्रंट व्ह्यूची एक्स, राईट डिरेक्शन दिली फ्रंट व्ह्यूला. आता तुम्ही सर्वांचं टास्क काय करायचं आहे? यू हॅव टू फाइंड आउट द मॅक्सिमम लेंथ. ह्याची लेंथ फाइंड करायची. चला स्टार्ट रीडिंग. ऑब्जेक्ट रीड करा सर्वांनी. प्रत्येकाने ह्याच्या ऑब्जेक्टची लेंथ, विड्थ आणि हाईट कॅल्क्युलेट करायची. फ्रंट व्ह्यू डिरेक्शन तुम्हाला दिलं एक्स, राईट साइडनी. प्लीज स्टार्ट कॅल्क्युलेशन. Maximum length of the object, maximum width, maximum height. हाईट सर 95. Height is लेंथ 95. सांगा कसं कर 95. प्रश्न 95 25 खालचं 25 नंतर वरती 25 हा. नंतर 20 आणि नंतर 25. करेक्ट. व्हेरी गुड. मुलामध्ये आर यू अग्री विथ दिस? आर यू गेटिंग sir. सेम? आर यू गेटिंग सेम? yes sir बॉटम पासून 25 नंतर हे बघा मी कर्सर दाखवतोय बघा, ज्यांना अजून म्हणजे लक्षात आलं नाही त्यांनी हाईट साठी. दिस इज 25. ओके. त्याच्यानंतर मग एवढा हे डिस्टन्स पाहिजे, मग इथे दिले ना 25. सो 25 प्लस 25 50. परत डायरेक्ट जम्प इथं मारले, परत हे 20. सो 50 प्लस 20 70. देन डायरेक्टली दिस सेमी सर्कल, वरचं सेमी सर्कल. This is 25. So total height is 95. Correct. Calculate width. Maximum width of object. 65 Width is 65. बरोबर आहे का? Width 65. येस सर. येस सर. Okay. Now see the length. Calculate length. 50. It is 50. How it is calculated? This is 10, then 30. So 10 plus 30, 40. Plus 10, it is 50. So total length is 50. बघा आपल्या लेंथ माहित झाली, हाईट माहित झाली, विड्थ माहित झाली. यू कॅन प्रिपेअर द बॉक्स इमिडिएटली. बरोबर. बॉक्स काढता आली नंतर मग हळूहळू आपला व्ह्यू काढत जायचं. आता बघा आपण व्ह्यू इमॅजिन करूया. सर्वांनी व्ह्यू इमॅजिन करायचे. फ्रंट व्ह्यू इमॅजिन करा. सुरुवातीला तुम्हाला सुरुवातीला खालची प्लेट दिसणार आहे, 25 ची प्लेट पूर्णपणे. बरोबर. परत हा सरफेस दिसेल, हा सरफेस दिसेल, आणि हा सर्क्युलर जो पोर्शन आहे तो फ्रंट व्ह्यू काय दिसेल? हो, सर्क्युलर दिसेल का स्ट्रेट लाईन दिसणार? स्ट्रेट लाईन. स्ट्रेट लाईन, कारण ते समोर येईल ना, कारण तो सिलेंड्रिकल आहे, तर तो समोर आल्यानंतर काय होईल? ते स्ट्रेट होईल. ओके. म्हणजे थोडक्यात इथे ही जी कर्व आहे तो काय होईल? लाईन मध्ये कन्वर्ट होईल. हा इथला बॉटमचा कर्व हा काय होईल? लाईन मध्ये कन्वर्ट होईल. म्हणजे थोडक्यात 3 रेक्टँगल दिसतील. हा छोटा रेक्टँगल, मिडल रेक्टँगल आणि छोटा रेक्टँगल, असे 3 रेक्टँगल दिसतील. बरोबर. yes sir नेक्स्ट हे रिप तुम्हाला दिसणार आहे व्हर्टिकल. परत ही प्लेट दिसणार आहे. ओके. परत हे सेमी सर्कल, इनर सर्कल प्लस आउटर सर्कल, इट्स विजिबल. ओके. Oh, this is what the front view portion. Now look from the top view.
लुक फ्रॉम द टॉप व्ह्यू. टॉप व्ह्यू तुम्हाला हात काय दिसणार? रेक्टँगल दिसणार. रेक्टँगल sir. दिसणार का सर्कल दिसणार? रेक्टँगल. रेक्टँगल. परत हा रेक्टँगल दिसणार, इथला सरफेस. परत ही Yes. रिप दिसणार तुम्हाला. हा बॉटमचं प्लेट दिसणार इथली. आता ही सेमी सर्कल दिसणार का स्ट्रेट लाईन दिसणार? सेमी सर्कल. सेमी सर्कल. ओव्हर. टॉपी पोर्शन इज ओव्हर नाव. सर ह्याच्यात हिडन पोर्शन पण दिसणार ना? हा, आपण पहिला विजिबल बघतोय आधी. पहिला विजिबल पार्ट, नंतर मग इनविजिबल. पण सुरुवातीला विजिबल यायला पाहिजे सगळ्यांना, नंतर मग इनविजिबल येत जाते हळूहळू. आता साइड व्ह्यू बघा. हा पोर्शन दिसणार आहे तुम्हाला कम्प्लिटली. इथं पण तुमची हाईट असणार आहे, ह्या सेंटर ऍक्सिस पर्यंत हाईट, टोटल हाईट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, एवढा पोर्शन बघा. मी कर्सर मूव्ह करतोय. दिस इज द पोर्शन ऑब्झर्व इन द साइड व्ह्यू. प्लस हे रिब इन्क्लाइन इथे येणार अशी. ओके, ओव्हर. दिस इज द साइड व्ह्यू. बघा, आता सर्वांना ऑब्जेक्ट जर इमॅजिन झाला असेल तर कॅन यू ड्रॉ द रफ व्ह्यूज? रफ व्ह्यू काढतात सगळे? येस सर. प्लीज स्टार्ट. येस सर. Start drawing the rough views, front view, top view, and side view. मोबाईल नंबर 8767 जो आहे, तुम्ही सोल्युशन जी 876715 सोल्युशन तुम्ही करेक्ट काढले ना? हॅलो. सर मी तिथे फ्रंट व्ह्यू मध्ये 19 नाही घेतलं, 15 घेतलं वरती. हा, म्हणजे तुम्ही ते थोडस अंतर कमी घेतलंय का? ठीक आहे, चालेल. ठीक आहे, नो इश्यू. म्हणजे तो रिबचा पोर्शनच तुम्ही थोडस खाली घेतले ना? हा सर, तो 40 घेतलाय म्हणजे खालून. ओके, ठीक आहे. अजूनही बऱ्याच जणांचं लाईन वर्क मध्ये इम्प्रुव्हमेंट करणं गरजेचं आहे. 7721 मोबाईल नंबर 772188. प्लीज इम्प्रूव्ह द लाईन वर्क. दॅट प्रोजेक्शन लाईन मस्ट बी ड्रॉन व्हेरी फेंट. खूप फेंट काढल्या पाहिजे. संदेश क्षीरसागर. संदेश क्षीरसागर.
सर रफचा फोटो पाठवायचा आहे का? हा रफचा फोटो पाठवा ना, मग लेट मी चेक ना. पुढचं लेक्चर माझं आहे का? येस सर. Then we'll continue, no problem. सर फोटो शेअर केलाय. 1 second, I'll check. Start with mobile number 7888. Yes, sir. I'm checking the answer. So Yes. front view is correct. Then top view also correct. Side view also correct. Very good. Good imagination. Next, Yes. 8767. Yes. Front view is correct. Top view also correct. But you have drawn one dotted line. Okay, it's okay. As it is rough work. Side view also okay. Your imagination is also good. Clear. Next, 9834. येस सर. Okay. Front view is correct. Top view also correct. Side view also correct. Good. ओके. Then 9307. येस सर. Front view is correct. Top view also correct. And side view also. Side view ला फक्त एवढं मी रीप दाखवली नाही, एवढाच फक्त पार्ट. अदरवाइज जे काय काढलं ते बरोबर दाखवलं. म्हणजे रीपची जी लाईन येते ना इन्क्लाइन ते फक्त राहिले काढायची. अदरवाइज येस सर. नेक्स्ट मुलामध्ये बॉयज शेअर इट फास्ट. आता ग्राफिक्स लेक्चर आहे ना टाइम टेबल प्रमाणे. हॅलो येस सर. ओके. Okay, my lecture only. ठीक है. Now let us start the solution of this 3D object. All should take the screenshot. सर्वांनी screenshot घ्या 3D object चा. We will start solving this. सर्वांनी screenshot घेतला घ्यायचा. Okay. अजून एक जण पाठवलंय 9665. Front view is correct. Top view also correct. Side view नाही काढला. Side. Sir, राहिलाय तो काढतो. ओके ठीक.
ओके नाव प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट. ड्रॉ करत असताना लक्षात ठेवायचं की आपल्या समोर ते 3D फिगर असले पाहिजे, तरच आपल्याला ते त्याचे व्ह्यूज काढता येतात करेक्टली. ते बघूनच काढायचं तुम्हाला, लक्षात ठेवा. सोल्युशन समोर तुमचे आहे ते फक्त बघायचं आणि ड्रॉ करायचं. तर लेट अस स्टार्ट नाव. फॉर मी हाऊ आय शुड टेक. So those have drawn the rough views and have given the approval. So they can start drawing the front view, top view, and side view with the scale. Okay. Yes, sir. ज्यांना अप्रुव्हल मिळालं की इज करेक्ट करेक्ट रॉंग, त्याचं अप्रुव्हल मिळालं त्यांनी स्टार्ट करायला हरकत नाहीये. आणि ज्यांना म्हणजे अजून काय क्लिअर झालं नाही, ऍटलिस्ट त्यांनी बॉक्स तर काढा, फ्रंट व्ह्यू, टॉप व्ह्यू, साइड व्ह्यू बॉक्स तर काढा. आपण चालू करूया.
Okay, can you see the 3D figure? Three-dimensional figure दिसते का तुम्हाला? Yes, sir. Yes. Okay, we'll start now. First of all, we will write an maximum length, height, and width of object. L is equal to L is equal to 50 mm. Then height equal to 95 na? Yes, sir. Width is Yes, equal to 65. Okay, this is the dimension. Now we will draw axis lines. Okay, so you can show the lines, 10 mm lines on the axes. Keep a gap of 10 mm, 10 mm to the left, right. Below axis 10 mm. Okay. Now here front view will come in which quadrant? Second quadrant or first quadrant? second part. Second. So prepare the box accordingly. Length is 50 mm. Height is 95 mm. Okay, then take the projections in the top view. So for top view, length and width, length is 50 as it is, you can consider from the front view. Width is 65 mm. This is the top view. Now take the projections or make 45-degree inclined line from the origin. Projections must be on 45-degree inclined line. Move upward. Okay. Now for side view, not required to measure the dimensions or take dimension. Directly you can take it from front view and top view box. This is the front view, top view and side view box. Now let us start. तर सुरुवात करूया आपण. बघा ज्यांनी ड्रॉ करायला स्टार्ट केलेलं नाही, ज्यांना जमत नाही त्यांनी लक्ष द्या इकडे व्यवस्थित केअरफुली. आता सुरुवात मला करायचं फ्रंट व्ह्यू. मग आता मी कुठून करणार? बॉटम बसून, कारण बॉटमला प्लेट आहे, दिसते का ही पाठीमागे गेलेली. प्लीज रिस्पॉन्ड. ज्यांना जमत नाही त्यांनी रिस्पॉन्ड द्या अगदी प्रामाणिकपणे. लक्षात ठेवा, कुठलंही शिकत असताना येत नसेल तर येत नाही. हा अप्रोच जर आपण ठेवला तर आपण 100% पुढे जाणार. पण आपल्याला कोणतरी काय म्हणल किंवा हसेल हा विचार करत बसला तर आपण पुढे जाणार नाही. लक्षात ठेवायचं. येत नसेल
येत नाही सर. आय वॉन्ट टू लर्न. हा अप्रोच आपल्याला असला पाहिजे प्रत्येकाला. ही जी प्लेट आहे बॉटमची, ही प्लेट तुम्ही हे थ्रू आउट गेलेली 50 mm मध्ये. मग व्हॉट इज द डायमेन्शन फॉर दिस प्लेट? 25 बाय किती आहे? 25 बाय किती असणार? 50. 20 बाय 50. आता ज्यांना मी अप्रोच दिलंय की बाबा येस तुम्ही स्टार्ट करा, त्याने अजिबात बोलायचं लक्षात ठेवायचं. लेट अदर्स टू टॉक. त्यांनी फक्त डायरेक्टली सोल्युशन कम्प्लीट करायचं आणि मला व्हॉट्सअपवर टाकायचं, तो पण काहीच बोलायचं नाही. त्यांना वाटलं बाबा येस इथं मला जमन झाले काढायला, त्यावेळेस तेवढ्या पुरतं बघितलं तरी चालेल. अदरवाइज दे कॅन कंटिन्यू देअर वर्क. सो 25 बाय 50. मग काय करणार मी आता? इथून ची लाईन घेणार इकडं लेफ्ट बॉटम पॉइंट पासून. नाव हाईट इज 25. then come to the left side. Over. Bottom plate is over now. नेक्स्ट परत आता हे 3 रेक्टँग्युलर प्लेन दिसतात. 1 2 आणि हे 3 असे 3 दिसतात. माझ्या कर्सर लक्ष द्या, लक्षात ठेवा. 1 2 आणि 3 हे 3 प्लेन तुम्हाला दिसतात फ्रंट व्ह्यू. पहिलं प्लेन काढूया आपण रेक्टँग्युलर. कितीचा आहे? 10 बाय 25 आहे. मग इथून वरती 25 जायचं. उजवीकडे 10 यायचं. कम एट डाऊन साइड. सिमिलरली राईट साइडला पण तसंच 10 mm वरती जायचं. सॉरी 25 वरती जायचं. परत 10 mm इकडे लेफ्टला आणि बॉटमला यायचं. ओके. आता जे मिडलची लाईनचं डायमेन्शन मोजायची गरज आहे का? ती डायरेक्ट किती येणार? 30 येणार ना. त्यामुळे डायरेक्ट जॉईन करा, काही गरज नाही ना, कारण तुम्ही 10 mm दोन्ही साईडला मार्किंग केलेलं झालं. बॉटमला आलं दिसतंय का बघा? फ्रंट व्ह्यू असं व्हर्टिकल प्लेन, नंतर हे रेक्टँगल, नंतर हा रेक्टँगल असे. ओके. परत ही 20 ची प्लेट तुम्हाला वरती दिसते ह्याच्यावर ठेवलेली 20 बाय 50. परत हे 20 बाय 50 लाईन काढून घ्यायची. नाउ क्लोज दिस. ओके. 20 बाय 50 ची प्लेट काढली. त्याच्यामध्ये हे रिब आहे बघा, रिब दिसते. रिब बरोबर सेंटरला आहे. मग याचा सेंटर ऍक्सिस काढून घ्या वाटल्यास फॉर सिम्प्लिसिटी. यू कॅन शो द सेंटर ऍक्सिस ऑफ दिस. ओके. आता याच्यामध्ये रिब दिसते 10 mm ची. मग 5 ऍक्सिस पासून 5 mm लेफ्टला आणि ऍक्सिस पासून राईटला 5 mm झालेली. त्याच्यानंतर काय? सेमी सर्कल 2 आहेत बरोबर. 2 सेमी सर्कल्स आर हिअर. मग आपण काढूया. मग आता हा सेंटर पकडून आतलं सर्कल काढूया. दिस इज अ सेंटर पॉइंट. यू कॅन ड्रॉ अ सर्कल. द रेडियस ऑफ सर्कल इज हाऊ मच? सांगा तुम्ही. व्हॉट इज द रेडियस ऑफ सर्कल? इनर सर्कल किती दिले? 15 mm दिलेले आहे. मग काय करणार? कंपास मध्ये 15 घ्यायचं, कंपास मध्ये अंतर आणि रेडियस काढायची.
Okay, just draw a circle of radius 15 mm. ओके, त्याच्यानंतर किती पुढं 25 रेडियस आहे, परत 25 रेडियस घ्या. ओव्हर आला फ्रंट व्यू. Yes, sir. Okay, front view is completed now. Now we have to draw the top view. तर टॉप व्ह्यू काढायचं आहे. टेक प्रोजेक्शन्स, प्रत्येक पॉईंटचे काय करायचे, टॉप व्ह्यू मध्ये प्रोजेक्शन घ्यायचे. Each and every point should be projected in the top view. Projections must be faint. बरेच जण प्रोजेक्शन लाईन्स आणि व्ह्यूचे जे काय व्ह्यू आहे ते सगळं एक दिसतं सर, तसं नाही दिसलं पाहिजे. आता तुम्ही राईट डिरेक्शन फ्रंट व्ह्यूला बघताय, मग आता ऑब्जेक्टला सरळ कसा करणार, क्लॉकवाईज फिरून सरळ करणार काय अँटी क्लॉकवाईज? स्टेरिंग लेफ्ट न फिरणार का राईट न फिरणार सांगा. ऑब्जेक्टला आपल्याला सरळ करून टॉप व्ह्यू काढायचंय, त्यावेळेस काय करणार, ऑब्जेक्टला स्ट्रेट करायचंय. बघा असा दिला तिरका ऑब्जेक्ट आहे, सो मेक इट स्ट्रेट लाईक दिस, असं सरळ करा. म्हणजे काय केलं मी, क्लॉकवाईज फिरवलं मी. क्लॉकवाईज फिरल्यानंतर ऑब्जेक्ट काय झाला, सरळ झाला. मग त्यावेळेस जी प्लेट दिसते सेमी सर्क्युलर प्लेट, ही उभी दिसेल का आडवी दिसेल? आडवी. कसं हो, कसं इमेजिन करताय? फ्रंट व्ह्यू तुम्ही बघताय कसा, असा एक्स दिशेने बघताय. मग त्याला तुम्ही जर क्लॉकवाईज ऑब्जेक्टला जर फिरवला आपण, असा होणार आहे. मग प्लेट उभी दिसेल का अशी आडवी दिसेल? उभी. उभी दिसणार ना. ओके, तर ऑब्जेक्टला तुम्ही ज्यावेळी राईट न बघाल त्यावेळेस तुम्ही ऑब्जेक्टला कंपल्सरी क्लॉकवाईज फिरवून सरळ करायचा, नंतर मग टॉप व्ह्यू इमेजिन करायचं. मग टॉप व्ह्यू इमेजिन केल्यानंतर ती प्लेट जी दिसते सेमी सर्क्युलर प्लेट, ही आडवी दिसेल. परत हे सर्क्युलर जे वरचं सर्कल जे दिसते ते तुम्हाला रेक्टँगल दिसणार. मग तो रेक्टँगल आडवा दिसणार का उभा? वरचं जे सेमी सिलेंडर दिसतंय, मी बघा कर्सर घेऊन जातो, हे जे सिलेंड्रिकल दिसतंय हे टॉप व्ह्यू मध्ये आडवा रेक्टँगल दिसेल का उभा रेक्टँगल दिसेल? आडवा. आडवा दिसणार, करेक्ट. मग त्याप्रमाणे काढूयात आपण. आता मग आपण सुरुवात करताना रेक्टँगल पासून काढू शकता किंवा इथून चालू करू शकता पुढच्या साईडने, ऍज पर युअर चॉईस. तर मला जरा बॉटम म्हणजे पाठीमागून सोपं वाटतंय म्हणून मी पाठीमागून चालू करतो. तुम्ही पुढून चालू केलं तर काय अडचण आहे टॉप व्ह्यू काढताना, दोन्ही पण बरोबर आहे. आय विल स्टार्ट फ्रॉम दिस बॅक साइड पोर्शन. मग तो कितीचा रेक्टँगल आहे तो, व्हॉट इज द डायमेन्शन? 50 mm, 15 बाय 50. 15 विड्थ असणार आहे आणि लेंथ 50 असणार. बघा विड्थ किती आहे त्याची, 15 आहे आणि लेंथ किती आहे, 50 आहे. सो दिस इज अ रेक्टँगल. त्याच्यानंतर हे तुम्हाला प्लेन दिसतंय, 10 mm चं पुढचं प्लेन दिसतंय, विड्थ 10 mm असलेलं. मग विड्थ 10 mm असलेलं प्लेन काढूयात. ओके, नेक्स्ट. आता डायरेक्टली आपण ही प्लेट ही काढू शकतो डायरेक्टली, नंतर रिब काढा. ही प्लेट काढा डायरेक्टली. मग प्लेट साठी काय, सर्कल काढायचं आपल्याला, आर्क सर्कल काढायचंय, सेमी सर्कल काढायचं. म्हणून कंपास पहिला इथं ऍक्सेस काढून घ्या. ओके, कंपास इथं ठेवा आणि सर्कल काढा. So what is the radius of this semicircle?
Radius will be 15 mm. The radius is 15 mm. So diameter is 30. So you can put the compass point here and draw a radius, or take the radius as a 15 mm and draw a circle, semicircle. Barabar? Then you can see here, this is straight line. You can show straight line here. Okay, then move upward. बघा ही जी लाईन दिसते एवढी. काय डायमेन्शन समोर का नाही, काही 40 आहे. हे जर तुम्ही पण मोजलं तर 40 येणार आहे. परत हे असं इकडं राईटला जायचं आणि परत हे क्लोज करून टाकायचं. बघा झाली का वरती 40 ची प्लेट, 40 बाय 50 ची प्लेट बघा, त्यामध्ये सेमी सर्कल कट केलं होतं. झाली काय प्लेट. आता त्याच्यामध्ये हे रिब आहे. रिबचं कसं आहे, ह्या प्लेट पासून 20 mm पुढे यायचं आहे, म्हणजे ह्या प्लेट पासून 20 mm पुढे यायचं आहे. मग त्याप्रमाणे रिब दाखवायची. टू टेक दी 20 mm फ्रॉम हियर and complete this. झालं का मॅच. या वर्टिकल पेस पासून काय करायचं, 20 मार्किंग करून घ्यायचं. ह्या वर्टिकल पेस पासून 20 मार्क करून घ्यायचं आणि ड्रॉ करायचं डायरेक्ट. Okay, this is what the top view. Now take projections in the side view. Project this semicircle also. Okay, all the points are projected up to inclined line, then project upward. ओके, आता साइड व्ह्यू काढायचा आपल्याला. साइड व्ह्यू काढत असताना आपल्याला हा पोर्शन जो दिसतोय, हा वरती इथून चालू करा लेफ्ट साइडनं. पूर्ण हाईट किती आहे त्याची 95. मग 95 चा हे काढून घ्यायचं वर्टिकल हाईट. ओके, इथं पण 90. देन परत तुम्हाला राईटला यायचं 15 mm. बघा हे तुम्ही जर हे 15 सोडले अगोदर ट्रॉफी मध्ये, जरी मेजर केलं तर तुम्हाला शेवटी तेवढे येणार आहे, 15 येणार आहे. ओके, देन यू हॅव टू कम डाऊन बाय 25 mm. म्हणजे फ्रंट व्ह्यू मध्ये प्रोजेक्शन जे आहेत ते घ्यायला पाहिजे साइड व्ह्यू मध्ये. फ्रंट व्ह्यूचा पार्ट तुम्ही प्रोजेक्ट करा साइड व्ह्यू मध्ये. ओके, प्रोजेक्ट दिस सेमीसर्कल. सी फ्रंट व्ह्यूचे सर्व पॉइंट्स काय केले मी साइड व्ह्यू मध्ये प्रोजेक्ट केले. आता काय करतो आपण, पहिला हा 90 चा घेतला, मार्किंग करून घेतला 95 चा. त्यानंतर 25 खाली येणार, 25 टेक इट डाउन 25 mm. Then move towards right by 10 mm. एवढं 10 mm आहे. Then move downward by 20 mm. आता हे 20 चा मला वाटतं एवढंच, हा गॅप 20 चा आहे. ओके, देन 40 चं डिस्टन्स घ्या पुढं.
40 नंतर 25 ऍड करावं लागेल. ओके, सो 40 distance we have to move towards left. Okay, it will come like this, then move downward. Okay, then close it. असे येते ना, बरोबर? Yes, sir. जो completed, is it right? Yes, sir. Yes, sir. Rib राहिले. हा Rib राहिले. हा, रिब राहिली, करेक्ट. आता रिब जे आहे ते कसे 20 घेतलेले आहेत ना. तुम्ही बघा टॉप व्ह्यू मधनं प्रोजेक्शन घेतलं तर आपलं लोकेशन मिळून जाते लगेच. आणि फ्रंट व्ह्यू मध्ये कुठे इथं आहे, फ्रंट व्ह्यू मधनं ही पोझिशनला रिब आहे दाखवली. तर नंतर मग साइड व्ह्यू टॉप व्ह्यू मधनं आपल्याला एंड कुठं होतं ते कळते आपल्याला. सो लाईक दिस यू कॅन कम्प्लीट दी पोर्शन ऑफ द रिब. ओके, हे झालं पूर्ण क्लिअरली विजिबल. जे क्लिअरली विजिबल आहे ते आपण या ठिकाणी ड्रॉ केलं. इथून काढले सर्वांनी? हॅलो, Yes, sir. आता डॉटेड लाईन्स बघूया आपण. जस्ट 2 मिनिट यू स्टॉप युअर वर्क. लेट अस सी द डॉटेड लाईन्स. किंवा तिला आपण इनविजिबल पोर्शन म्हणूया आपण. बघा आता पहिला सुरुवातीला फ्रंट व्ह्यू पासून चालू करूया. फ्रंट व्ह्यू मध्ये कुठला पोर्शन इनविजिबल आहे का? आहे का? तुम्ही सांगायचं. एनी पोर्शन इज इनविजिबल? No, sir. नो. म्हणजे फ्रंट व्ह्यू मध्ये कुठल्या प्रकारे डॉटेड लाईन येणार नाही. नाउ लुक फ्रॉम द टॉप व्ह्यू. आता टॉप व्ह्यू मध्ये बघा, त्या टॉप व्ह्यू मध्ये सेमी सिलेंडर आहे पण ते थ्रॉट होल नाही बघा, आहे का? इज इट थ्रॉट होल? थ्रॉट होल नाही, कारण बघा आतमध्ये ते झडप टाकले बघा, क्लोज केले त्याला पाठीमागून. दिसतंय का? कर्सर चेक करा, कर्सर सी आय एम मुव्हिंग द कर्सर. तो पाठीमागा ही पूर्णपणे पॅक केलंय, सर्क्युलर होल मारले पण बॅक साइडने ते पूर्णपणे पॅक केल्यामुळं इट इज नॉट शोईंग थ्रॉट. ओके, मग आपल्याला तो पोर्शन टॉप न बोलले दिसत नाहीये, बरोबर? मग काय करायची, त्याची पोझिशन खाली घ्या टॉप व्ह्यू मध्ये. हा सेमी सर्कल ना, हे सेमी सर्कल तुम्हाला टॉप न बघितल्यानंतर दिसत नाहीये. तर शो इट, टेक इट्स प्रोजेक्शन द टॉप व्ह्यू. यू कॅन शो डॉटेड लाईन्स. मग इथे डॉटेड लाईन येतात, येतात का? इथं पण येणार का खाली पण येणार? तिथपर्यंतच येते. ओके, ओव्हर. म्हणजे हा जो सेमी सर्कल आहे होल, याचं डॉटेड लाईन तुम्हाला टॉप व्ह्यू मध्ये इथे दिसणार आहे. नेक्स्ट, अजून कुठला इनविजिबल पोर्शन? हा ऍक्च्युअली इनविजिबल आहे, पण तेव्हा काय झाली, डार्क लाईन ओव्हरलॅप झाली, हे की नाही? येस सर. हा, त्यामुळे टॉप व्ह्यू मध्ये एवढे डॉटेड लाईन्स येतील, अजून काय येणार नाही बाकी. ओके, परत आता काय येणार? विल गो टू साइड व्ह्यू. आता साइड व्ह्यूला जाऊया. साइड न बघल्यानंतर ही होल याच्यामध्ये मारलेलं आहे सर्क्युलर, त्यामुळे त्याची डॉटेड लाईन येतील. इट विल कम हिअर, बरोबर? आता जे सेमी सर्कल आहे, सेमी सर्क्युलर होल, त्याचे डॉटेड लाईन्स तुम्हाला इथे मिळतील. ओके, अगेन ही जो सेमी सर्क्युलर स्लॉट मारलेला आहे, हा तुम्हाला साइड न दिसेल का? नाही दिसणार. मग किती मध्ये? 25 मध्ये. मग 25 चं डायमेन्शन बघा, इथून घेतले पोझिशन तुम्ही, इथं असणार. ओव्हर. समजल्या डॉटेड लाईन्स कशा काढल्या त्या? इथं फक्त सेमी सर्कलच्याच फक्त डॉटेड लाईन येतात, बाकीच्या कुठल्या डॉटेड लाईन्स येत नाहीत.
Understood? Yes, sir. Okay, now you complete it. Now give dimensions, show the projection arrows. You can show dimension for circle. Circle dimension कसे दिलेत बघा. For inner circle, you show the radius like this, and for outer circle radius 45 degree मधून. See how I'm showing this dimension for the circle. Okay, this is R. R25 outer circle, then inner circle R15. Okay, then here R15. You can show the height. Project this. Give maximum dimension to the object outside the view. This is 95. You can show width also. Width is 65. Okay, the rib portion you can show inside only. Whenever there's a rib portion, you can give dimension inside, no problem. It is allowed. फक्त रिबचा पोर्शनला फक्त आतमध्ये डायमेन्शन दिला allowed आहे, लक्षात ठेवा. Ten. Okay. Arrows bhai, arrows bhai, arrow, projection arrows. हो असं काय नाही हो. See, like this arrow should be shown, huh? असा arrow पाहिजे तुमच्या याला. I'm lucky that I'm using the software. Anybody has completed? Yes, sir. Photo share केलाय.
येस सर. Very good. Very good. Wow, मस्त. Very good. जबरदस्त काढले हो का? थँक्यू सर. Now I will share your answer on the Telegram channel. So everyone student should practice like this. So you can't believe whatever the previous batches, actually they have solved 40 example, 50 examples. Without that, I have not received their submission part. You can ask the previous B division students, 18, 19, 19, 20, 17, 18, 16, 17, 15, 16. You can ask any of the student. I have asked to practice a lot on orthographics. So you also have to practice more and more examples, though it is online mode. कारण हे कसं आहे, प्रॅक्टिस म्हणून तुमची इमॅजिनेशन पॉवर डेव्हलप होणार आहे आणि तुम्हाला डेफिनेटली पुढे त्याचा फायदा होईल. सर फक्त थर्ड क्वाड्रंट मध्ये प्रोजेक्शन दाखवले, मधले दाखवले. हा, पण इथून पुढे दाखवा पुढच्या एक्झाम्पल मध्ये. ओके सर. म्हणजे प्रत्येक जो पॉइंट आहे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी म्हणतात ना, त्याला असं पाहिजे. तुम्ही कुठला पॉइंट प्रोजेक्ट केला कुठल्या व्ह्यू मध्ये, त्याचा ॲरो म्हणजे arrow indicating the projections are made from front view to top view to side view and front view to side view. असं ते प्रोजेक्शन ॲरोचा पर्पज तो आहे. म्हणजे कुणी जर आपलं ड्रॉइंग वाचायला घेतलं तर समजलं पाहिजे कुठला पॉइंट कसा घेतलेला आहे, काय केलेला आहे. म्हणजे एक्सप्लेनेशन हे त्यांना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी असलं पाहिजे. केलेलं आहे. Others, please, you can share your answer. Good, 8767. You also drawn nicely. थोडंसं डायमेन्शन्स आहेत ना, साइड व्ह्यू मध्ये थोडं द्या की. 8767 मोबाईल नंबर. साइड व्ह्यू मध्ये एकच डायमेन्शन तुम्ही दाखवलं हाईटचं. तुम्ही ते ही दाखवू शकता ना, अजून थोडीफार डायमेन्शन दाखवू शकता ना बाहेरच्या बाजूला. हा, बाकी टॉप व्ह्यू मध्ये क्लिअर आहे. आणि मी सांगत होतो डायमेन्शन व्हर्टिकल देऊ नका, म्हणजे आरोला पॅरल पाहिजे. Dimension must be parallel to the arrow line. सर्कल्स काय फ्री हँड काढले काय, कंपास नाही यूज केलं. 8767 1 second. 876728 मोबाईल नंबर 876728. केलाय सर, कंपास यूज केलाय पण नंतर हे केले. नाही तसं नका करू, ते परत त्याच्यावरती हे करायचं नाही. ओके सर. आर्क म्हणजे आर्कच पाहिजे कंपास ने काढलेला. ओके सर. अदरवाइज करेक्ट आहे सगळं यूज काढले. $93072
मोबाईल नंबर 93072. येस सर. टॉफी मध्ये जे सर्कल्स काढले तुम्ही ते बाय फ्रेंड काढले का? नाही सर. मग ते एकदम क्लोज कसा दिसायला? ते रिब आणि सर्कल याच्यामध्ये अंतर फारच कमी दिसायला लागलं का तेवढं येतेच आहे? नाही सर, टॉप टूला माझं थोडस अंतर कमी पडलेलं त्यामुळे ते close. हा ठीक आहे. ते म्हटलं असं झालं. ठीक आहे, तर तसं होता कामा नये बघ. डायमेन्शन आपण क्लिअरली बघायची, त्याप्रमाणे ड्रॉ करायचं. नाही सर, वरती 95 ला थोडस कमी होतं त्यामुळे ते क्लोज झालं. ओके ठीक आहे. ठीक आहे. पुढच्या एक्झाम्पल पासून काळजी घ्या. येस. सेवन 888. येस सर. तुम्ही जे व्ह्यू काढताना ते डार्क का करत नाही, काय कळत नाही. प्रोजेक्शन लाईन पण तुमच्या फेंट आणि व्ह्यू काढले ते पण फेंट, असं का केलेलं आहे? नाही सर, डाग काढलाय सर. नाही, मला इथे दिसताना फेंट दिसते ना. सगळं सगळे सारखं दिसतं. फोटोमुळे तसं. नाही टॉफी मध्ये क्लिअर आहे, साइडी मध्ये पण क्लिअर आहे, फक्त फ्रंटी मध्ये गडबड आहे. हा सर, ते थोडं फेंट. काढतो सर. हा, आणि दुसरी अजून कंडिशन dark अशी आहे, डायमेन्शन असं फ्री हँड नाही वाढायची लाईन. तुम्ही प्रोजेक्शन लाईन स्केल न एक्सटेंड करायचं. आरो हेड बरोबर असेल ना, तू स्केल नच काढला पाहिजे ना. तुम्ही काय करलं, फ्री हँड काढताय, खराब दिसते नाही बघा जरा काढले तुम्ही. हा सर. डायमेन्शन आरो कसे पाहिजे, मी टेलिग्राम चॅनलला पाठवल्यावरती ऑब्जेक्ट बघा. हा सर, बघितलं. हा, तसं पाहिजे प्रत्येकाने, तसं करायला लक्षात ठेवा. ओके, 91300. येस सर. गुड, छान काढले एकदम. थँक्यू सर. डायमेन्शन वगैरे एकदम व्यवस्थित दिलेले आहेत. गुड, कीप इट अप. Now you are going to enjoy this practice of orthographics. Very interesting topic. Already I mentioned. एक्झामला हा प्रॉब्लेम विचारला होता फॉर 14 मार्क्स. टाइम किती असतो सर याला? 1 hour. Time as per the standard timing is 1 hour to complete this question. ऑर्थोग्राफिकचा एकच प्रश्न विचारला जातो. जर तुमची ऑफलाईन एक्झाम असेल त्यावेळेस एकच एक प्रश्न विचारला जाईल. त्याच्यामध्ये टाइम तुम्हाला कंझ्युम करायचं 1 hour. 1 hour मध्ये हे सगळं संपवायचं. टोटल आपला ऍक्च्युली ऑफलाईनचा पेपरचं 4 hours टायमिंग असते. 4 hours, 4 तास. 4 तासामध्ये तुम्हाला 70 मार्क्सचा पेपर कव्हर करायचा असतो. अटेंडन्स सेमच.
अजून कोणी कंप्लीट केलं का? पाठवा पटकन. चला, लेट मी चेक द आन्सर्स. तुषार मेटकरी. तुषार, Yes, sir. completed or not completed? नाही सर थोडं आहे. करा पटकन फास्ट. संदेश क्षीरसागर. अरे पेन देऊ मला. उसे मॅडम. Okay, give the attendance. Roll number 1. Present, sir. 2, Present, sir. 3. Roll number 3. 4, Present, sir. 5. Roll number 5. 6, Present, sir. 7. Roll Present, sir. 8. Roll number 8. 9. 10. Roll number 10. 11. 12. Roll number 12. All of you give the attendance. 9, 10, 11, 12, 13. Am I audible?
Okay, give the attendance. 5, 8, 9. Am I audible? 9 present sir. आवाज येतोय का? Yes, sir. Yes, sir. 9 present. Roll number 8, Present, sir. 5, 10, Present. 11, Present. 12, Present, sir. 13, Present, sir. 14. Roll number 14, 15, Present, sir. 15. Roll number 15, 16, 16, 17, Present, sir. 18, Present. 19, Present, sir. 20, Yes, sir. 21, 21, Present, sir. 22, Present, sir. 23, 23, 24, 24, 25, Present. 26, Yes, sir. 27, Present, sir. 28, Present, sir. 29, 29, 30, Present, sir. 31, 31, 32, Present, sir. 33, Present, sir. 34, Present, sir. 35, Present, sir. 36, Present, sir. 37, Present, sir. 38, Present sir. 39, 39, 40, Present, sir. 41, Present, sir. 42, Present, sir. 43, 43, 44, Present, sir. 44. Roll number 44, 45, Present sir. 46, Present, sir. 47, Present, sir. 48, 48, 49, Present, sir. 50, Yes, sir. 51, Present, sir. 52, Present, sir. 53, 54, 54, 55, 56, 56, 57, 57. Am I audible? Yes, sir. Okay. 57, 58, Yes, sir. 59, 60, Yes, sir. 61, Yes, sir. 62, 62, 63, 63, 64, Present, sir. 65, Present, sir. 66. Yes, sir. ओके मी absent नंबर वन सेकंड रीड करतो. रोल नंबर 5, 15, 16, 23, 24, 29. Hello. हाँ 60 present आहे sir. 16 present. Okay. 23, 24, 29, 31, 39, present, sir. 31 present. 31. Present, sir. Okay. 39, 44, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 62, 63. These are absent students. Okay, we'll close the meeting. Thank you very much.